Good morning, dear students. Wishing you a wonderful day. So let's continue Charles Lamb's essay, Dream Children, a Reverie. So in the last class we discussed about dream children. We summarized it, we analyzed a little bit. Let's go into the major concerns regarding the same essay. ഇപ്പോൾ ചാൾസ് ലാമ്പിൻ്റെ ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എസ്സേയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എസ്സേ വായിച്ചില്ല. എനിവേ ഐ ഹാഡ് സെൻഡ് ടു യു ദ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഹോപ്പ് യു ഹാഡ് ഗോൺ ത്രൂ ഇറ്റ്. അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ എസ്സേയിൽ വരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസും അതിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസും നമ്മൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു സർട്ടൻ ആസ്പെക്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ എസ്സേ, ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ്, the humor and pathos in it, the language and style, the different characters and all that. Before moving on to that part, I just want to analyze, or I just want to go through few questions regarding the essay. Okay. So what is the title of the essay? Dream Children. What is its subtitle? A Reverie. Okay. So why the essay is called, or why the essay is titled as entitled Dream Children? Why it is called as Dream Children? If a question comes like that, how will you write the answer? It is called as, or the essay entitled Dream Children, it has got a significance based on the content of the essay. What is it? The children that appears in the essay, and the children Alice and John, they appear in a dream. So the author Lamb, he saw, or he is imagining two children in front of him. They are dreaming. It is fantasy. It is not real. They are just an illusion or a dream. So we know that Charles Lamb, he is an unmarried man, a bachelor. So it is not practicable for him to have children, is it? But he is dreaming about, he is trying to wish, or he aspires a married life and a family. So that unrequited love for a family and children, it made him to dream about those children, Alice and John. നടക്കാത്ത, ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാത്ത തൻ്റെ ആ ഒരു സ്വപ്നത്തെ, തൻ്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തെയാണ് സ്വപ്നത്തിലൂടെ ചാൾസ് ലാംബ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ. Then who is Field? Second question, who is Field? It is Lamb's, or the character James Elias' grandmother. Okay, in real life also Mrs. Field is Charles Lamb's grandmother. That we can go in the autobiographical elements section. Okay, so just know that Mrs. Field mentioned in the essay, it is James Elias' grandmother, the children's great grandmother. അല്ലേ, ചിൽഡ്രൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് അല്ല, അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മാമ്മയാണ് മിസ്സസ് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് how Charles Lamb presents this lady, this passionate lady before the children. She is very enthusiastic, she is very devoted, passionate lady, is it? She is a dancer, she is very tall, uprighted woman, she is religious, അല്ലേ? ഒരുപാട് എനർജറ്റിക് ഉള്ള, തൻ്റെ കൾച്ചറിനെയും റിലീജിയനെയും ഒക്കെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന, ബൈബിളിൽ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, സാംസ് ബൈ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിലെയും ഒരു ഭൂരിഭാഗവും മനഃപ്പാഠമായിട്ടുള്ള, എന്നാൽ വളരെയധികം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന, ലവബിളായിട്ടുള്ള, ജനറസ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, ഹൈ സ്പിരിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മിസ്സസ് ഫീൽഡിനെ ചാൾസ് ലാംബ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് അബൌട്ട് ജോൺ ലാംബ്? ഹു ഇസ് ജോൺ ലാംബ് ഇൻ ദ എസ്സേ? John Lamb is the brother, is it? Brother of whom? James Elia. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ജെയിംസ് ഏലിയ എന്നാണ്. ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ പേര്, അതായത് കുട്ടികളുടെ അങ്കിളുടെ പേരാണ് ജോൺ ലാംബ്. ആൻഡ് ഹൗ ഹി പോർട്രേറ്റ് ജോൺ ലാംബ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ? ഹി ഈസ് ഓൾസോ എ ഹൈ സ്പിരിറ്റഡ് മാൻ വിത്ത് വെരി മച്ച് പാഷൻ ഇൻ ഹിം, വെരി ബ്രേവ്, ഹാൻസം. ഹി ലവ്സ് റൈഡിങ്, ഹി ലവ്സ് ഹണ്ടിങ്, and the author himself called him as a king. എന്നാണ് ജോൺ ലാംബിനെ വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അത്രയധികം, വളരെയധികം എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, ഒരുപാട് ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ്, എന്നാൽ വളരെയധികം ലവബിളുമാണ്, അല്ലേ?
ജെയിംസ് ഏലിയനെ തൻ്റെ പുറത്ത് ഷോൾഡറിലേറ്റി അവിടെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ജോൺ ലാംബ്. ആൻഡ് ഹി ഡൈഡ് at an early age. That is also important. The death of these two persons, mother and the brother, it is mentioned in the essay itself. Okay, which made the children cry, as we mentioned in the last class. കുട്ടികൾ കരയുന്നുണ്ട് രണ്ട് മരണത്തെക്കുറിച്ചും, എസ്പെഷ്യലി ജോണിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ കരഞ്ഞിട്ട് മതി നിർത്തിക്കോ ഇനി പറയണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. And what is the subtitle of the essay? A reverie. A reverie, you know the meaning? Daydreaming or a thought like imagination. അല്ലേ, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ചിന്തകളിൽ മുഴുകി അങ്ങ് ഒരു ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയോ ദിവാസ്വപ്നത്തിനെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, റെവറി എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്. സോ റെവറിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം? ഡ്രീം കാണുന്ന ചിൽഡ്രൻ, ദേ ആർ ഡ്രീമി, ദേ ആർ ഇമാജിനേഷൻ. അതൊരു ആഗ്രഹമാണ്, അതൊരു സ്വപ്നമാണ് എഴുത്തുകാരൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ടും സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടെ എസ്സേയിൽ ചേർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആൻഡ് ഹീ അവേക്ക് ഫ്രം എ ബാച്ചിലർ ആം ചെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബാച്ചിലർ ആം ചെയർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഉറക്കത്തിലല്ല, ആ ഒരു ഉച്ചമയക്കത്തിൽ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു റെവറി എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം. ഇമാജിനറി തന്നെയാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ. ഹിസ് വിഷ്, ഹിസ് ഡിസയർ, ഹിസ് ഡ്രീം ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് ഫാമിലി ലൈഫ്, ദാറ്റ് തേഴ്സ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഏർജ് ഇൻ ഹിം മെയ്ഡ് ഹിം ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് dreamy children. Okay, and next question, how is the faithful Bridget mentioned in the essay? Faithful Bridget, ആരാണ് എസ്സേയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന faithful Bridget? We mentioned this name when we described about Charles Lamb life itself. കസിൻ ബ്രിജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാൾസ് ലാംബിൻ്റെ എസ്സേയിലൊക്കെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന, എസ്സേസ് ഓഫ് ഏലിയയിലാണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് എസ്സേസ് ഓഫ് ഏലിയയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കഥാപാത്രം ആരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് മേരി ലാംബ്. ഇസ് ഇറ്റ് ചാൾസ് ലാംബ്സ് ബിലവഡ് സിസ്റ്റർ, എൽഡർ സിസ്റ്റർ, who is mad, who killed, who murdered their mother? That same sister is depicted as, is portrayed as Bridget or cousin Bridget. നമ്മുടെ എസ്സേയിൽ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ബ്രിജിത്ത് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ ബൈ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആഡ്ജക്റ്റീവ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ? ഓൾവേസ് സിറ്റിംഗ് ബിസൈഡ് ചാൾസ് ലാംബ് അല്ലേ. സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോൾ ജെയിംസ് ഏലിയ പോയി, പിന്നെ ചാൾസ് ലാംബേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചാൾസ് ലാംബിനടുത്ത് വളരെ വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ അവനെ ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഷീ ഈസ് ഇൽ ആൻഡ് Charles Lamb, the author, he devoted his whole life to this person, his sister Bridget, his sister Mary Lamb. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വെരി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ, വെരി ലോയൽ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ. നമ്മളെ എല്ലായിടത്തും ഫോളോ ചെയ്ത്, നമ്മൾക്കൊരു കുഞ്ഞ് പെറ്റൊരു നായ്ക്കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മളെപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, അത് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നും. അപ്പോൾ ഹിയർ ദ സിസ്റ്റർ, ഷീ ഈസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് he is the one who is taking care of this lady or this what is it, mentally ill person. So അപ്പോൾ അവൾ എപ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് it is mentioned as faithful Bridget in the essay, because she had attacks of insanity. That is true, yes, only companion of Lamb. And what is the most striking feature of this essay? What is the importance of this essay? There are many importance regarding Charles Lamb's essay. It would be simple. He follows an old-fashioned style. നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ പറയാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു എസ്സേനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, considering Dream Children a Reverie, we can say that it is an essay which has got humor and pathos intermingled. സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ ഇടകലർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. വളരെയധികം ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ടോൺ, ഒരു ഹാപ്പി മൂഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എസ്സേ, ഇറ്റ് എൻഡ്സ് ഇൻ എ സാഡ് ടോൺ, എ ഡിപ്രസീവ് ടോൺ, because the death and the struggle, their sufferings, grandmother who had a difficult stage when she suffered cancer, and his brother too, their uncle, that is John Lamb, who had become lame-footed, who also suffered a lot of illness before his death. അപ്പോൾ ഇത്തരം സഫറിങ്സും ഡെത്തും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നന്നായി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സാഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാജിക് ടോണിലാണ്. സോ ആൻഡ് how he mentions the
how he describes the characters, the garden he's roaming, he's wandering and all that. Everything is in a humorous manner, everything is in a very joyful, jovial manner. So we can say this essay is a mixture of humor and pathos. So that is a striking feature of Dream Children, a Reverie. What is it? Mixing of humor and pathos. You can write an essay, sometimes they make come an essay based on this salient feature, that is humor and pathos in Charles Lamb's Dream Children, a Reverie. ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. The next one is, what is the autobiographical element in this essay, which we'll deal later. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ, അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ചാൾസ് ലാംബിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ, that is the grandmother mentioned in the essay too as James Elias' grandmother, Mrs. Field. That is the same thing. And അവർ ആ ഗ്രാൻഡ് മദറിന് ഒരു നോർഫോക്കിലൊരു മാൻഷൻ നോക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷി വാസ് എ കീപ്പർ, ഓൺ ലുക്കർ, same as in Charles Lamb's life too. His grandmother, Mrs. Field, was also the caretaker of a house, but it is not in Norfolk, it is in Hertfordshire. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങൾ ജോൺ ലാംബ്, സെയിം ജോൺ ലാംബ് ആസ് വി ഹാവ് ചാൾസ് ലാംബ് ടു ഹാഡ് എ ബ്രദർ, ആൻ എൽഡസ്റ്റ് ബ്രദർ whose name is also John Lamb, who too died before Charles Lamb. That is again mentioned in the essay as his uncle, his brother. എങ്ങനെയാണോ ചാൾസ് ലാംബിൻ്റെ അങ്കിൾ ബ്രദർ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് എസ്സേയിലും ബ്രദറായിട്ട് തന്നെയാണ് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ടു ചിൽഡ്രൻ, ആലിസ് ആൻഡ് ജോൺ. ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രദറിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ജോൺ ലാംബ് അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സെയിം ആസ് ആട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു Charles Lamb's brother, John Lamb. Alice, the name is given in relation to Charles Lamb's lover. Anne Simmons എന്നാണ് ചാൾസ് ലാംബിൻ്റെ ലവറിൻ്റെ പേര്. ആ ലവറിനെ ആലിസ് വിൻറ്റർട്ടൺ ആയിട്ടാണ് എസ്സേയിൽ ചാൾസ് ലാംബ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേ പേര് തന്നെയാണ്, ആലിസ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെയാണ് കുട്ടിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദർ ആർ ടു ആലിസസ് ഇൻ ദ എസ്സേ. സോ ആലിസ് ഉണ്ട്, ജോൺ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മിസ്സസ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ജോൺ ലാംബ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ഒരാളും കൂടെ കണ്ടുല്ലോ, ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ബ്രിജിത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് മേരി ലാംബ്. പിന്നെ ജെയിംസ് ഏലിയ, അല്ലേ, വി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഏർലിയർ. ചാൾസ് ലാംബ് റോട്ട് അണ്ടർ ദ സ്യൂഡോണിം ഓർ അണ്ടർ ദ പെൻ നെയിം ഏലിയ. ഏലിയ എന്നുള്ള തൂലികാനാമത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ചാൾസ് ലാംബിൻ്റെ എസ്സേസ് ഒക്കെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ലണ്ടൻ മാഗസീനിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ എല്ലാം ചാൾസ് ലാംബ് തന്നെയാണ്, ഓദർ തന്നെയാണ് ആ പേര് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഏലിയാസ് ലാംബ് ഏലിയാസ് ഏലിയായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ തൻ്റെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം കഴിച്ച് കുട്ടികളായി എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എസ്സേയിൽ കാണുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം, കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ഹൗ ഡസ് ലാംബ് ഷോ ഹിസ് നോളേജ് ഓഫ് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി? ലാംബിൻ്റെ ഈ ഒരു എസ്സേ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, ലാംബ് ഹി depicts the children and their movements, their different responses throughout the essay, അല്ലേ. ഗ്രാൻഡ് കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണെങ്കിലും, ജോൺ ലാംബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും, when he says that his grandmother was a dancer, this Alice, she began to unconsciously she began to move her feet as in a way she too loves, or she is also interested in dancing. അവൾക്കും ഡാൻസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള പോലെ അവൾ കാലുകൊണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഹി റീകോൾസ് ഹിസ് ഡേയ്സ് അറ്റ് നോർഫോക്ക് and says that he don't like to pluck the fruits from the trees, he just want to gaze at it for a long time and all that, John keeps the grapes back to the plate in order to show that he is also not interested in damaging it or in collapsing it. He just want to see as it is. അപ്പോൾ ആ ഒരു കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവവും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസസും അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ചില സമയത്തൊക്കെ ആലിസിൻ്റെ ഡിസ്ഇൻട്രസ്റ്റും ഡിസ്കംഫർട്ടും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കുട്ടികൾ കരയുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വണ്ടർഫുൾ ഇമാജിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, അല്ലേ. ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓ ടു നൈറ്റിംഗേൽ എന്ന് പറയുന്ന പോയം വായിക്കുമ്പോൾ, ദ പോയം ഇസ് written on a morning time, but while reading the poem we feel that the poet is experiencing the
nocturnal activities and the things. രാത്രി ആണ് കവിതയുടെ പശ്ചാത്തലം വരുന്നത്, സെറ്റിംഗ് വരുന്നത്. രാത്രി ഇങ്ങനെ മൂൺ ബീംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആ നിലാവെളിച്ചം ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഊർന്നു വീഴുന്നതും, രാത്രിയായത് കാരണം പൂക്കളെയൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ അവരുടെയൊക്കെ സുഗന്ധം അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെയായിട്ട് കീറ്റ്സ് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കവിതയുടെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കസേര വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മുറ്റത്തിരുന്ന് എഴുതിയ കവിതയാണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്രയധികം മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ കവിത രാത്രിയാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കുട്ടികളില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ, കുട്ടികളും അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസൊക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. സോ he very well knows the children's psychology or the child psychology. Okay, now let's discuss some expressions used in the essay. കുറച്ച് ചില വാക്യങ്ങളും ചില പ്രയോഗങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, till the old marble heads would seem to be live again, to be turned into marble with them. ഇത് ചാൾസ് ലാംബ് അവിടെ ഒരു 12 സീസേഴ്സിൻ്റെ ബസ്റ്റ് പ്രതിമകൾ, സ്കൾപ്ചേഴ്സ്. ബസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് ചെസ്റ്റ് പാർട്ട്, തലയും ഇവിടെ വരെയുള്ള ഭാഗവുമാണ് നമ്മൾ ബസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 12 റോമൻ സീസേഴ്സിൻ്റെ ശില്പങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മാൻഷനിലെ പലതരത്തിലുള്ള ഓർണമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ചാൾസ് ലാംബ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? He is explaining, or he is expressing, he is describing about these marble statues or marble busts there. He enjoyed the marble bust of the Caesars there and he had a curiosity. Okay, are those coming back to life? ഇത് ജീവനോട് കൂടെ കുറേ നേരം അതിനെ ഗെയ്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, തുറിച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം, എന്തോ തിരയുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ കുറേ നേരം ഇതിനെ നോക്കി നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും he feels that it is coming back to life, or if he is turning into a marble stone. That was the thought that, or imagination, comes to Charles Lamb, which he describes to his children Alice and John. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ മാർബിൾ സ്റ്റാച്യൂസിന് ജീവൻ വെക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് മാറുന്ന പോലെയോ ഓഥറിന് ചാൾസ് ലാംബ് അല്ല ജെയിംസ് എയിലേക്ക് തോന്നുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ is, where does the expression busy idle diversion occur? ബിസി ഐഡൽ ഡൈവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബിസി ഐഡൽ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. ഒരേ സമയം തന്നെ ബിസിയാണ് എന്നാൽ ഐഡലുമാണ്. ലേസി മീൻസ് റിലാക്സ്ഡും ആണ്. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ? The two children, when they were spending their most beautiful time or holidays at their grandmother's house, Mrs. Field's house in the Norfolk, not house, mansion at Norfolk, they were too busy. അല്ലേ? അവർക്ക് ഗാർഡൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. The other one, John Lamb, he was engaged in all the outdoor pursuits. റൈഡിങ്ങിന് പോകുന്നു, ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകുന്നു, ആകെ മൊത്തം തിരക്കാണ്. അതേസമയം തന്നെ കൂടെ പലപ്പോഴും ഗാർഡൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജെയിംസ് ഏലി ആയിട്ടുള്ള ലെയിം ഫൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള തൻ്റെ ബ്രദറിനെയും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗാർഡൻ കാണുന്നു, വീടിനകത്തുള്ള കൊട്ടാരത്തിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാൻഷനകത്തുള്ള പല കാഴ്ചകളും കാണുന്നു, അവിടെയുള്ള പോണ്ട് പോയി നോക്കുന്നു, ആ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, ടേപ്പസ്ട്രീസ്, മനോഹരമായിട്ടുള്ള കർട്ടൻസ് എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദേ വർ ടു മച്ച് ബിസി, ദേ വർ ഓൾ എൻഗേജ്ഡ്. ഓരോ നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ എല്ലാ സമയവും അവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ വർക്ക് ടു ഡു. അല്ലേ? അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടില്ല, പക്ഷേ ബിസിയാണ്. നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ we are too busy, we are engaged in something, either we are googling or maybe we are interested in our hobbies or time passing, something like that. We are busy but we don't have got any other productive work to do. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എല്ലാ ടൈം പാസ് വർക്കും പ്രൊഡക്റ്റീവായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ഇസ് ഇറ്റ്? എസ്പെഷ്യലി ദ അറൈവൽ ഓഫ് യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ടിക്ടോക്ക്, വാട്സപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. Okay, anyway, busy idle diversion means he is busy seeing all those things, enjoying all the jovial things that happens in the house, but at the same time he don't have any work to do. അതിനെയാണ് അവിടെ ആ ഒരു പ്രയോഗം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. When he died though, he had not been died great while ago. അവിടെ ആ ഡെത്ത് പറയുന്നത് ജോൺ ലാംബിൻ്റെ ഡെത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ജോൺ ലാംബ് നമ്മൾ നേരത്തെ എസ്സേയുടെ അനാലിസിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജെയിംസ് ഏലിയ, ഹി വാസൻറ്റ് റിയലി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ്, ഓർ ഹി വാസ് നോട്ട് എ ലവബിൾ പേഴ്സൺ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ജോൺ ലാംബ്, ഹിസ് ബ്രദർ.
he felt or he take John Lamb as granted. തന്നെ പുറത്ത് കയറ്റി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബ്രദറാണെങ്കിൽ കൂടെയും അതിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം പ്രകടമായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏലിയയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ജോൺ ലാംബ്, James Elia felt really awful without showing any consideration to his elder brother. ബ്രദറിനോടൊരു കൺസിഡറേഷനും കാണിക്കാത്തതിൽ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം ഏലിയയ്ക്ക് മരണത്തിന് ശേഷം, ജോൺ ലാംബിൻ്റെ തൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ അങ്കിളുടെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു കുറ്റബോധം, ഗിൽട്ടി ഫീലിംഗ്, റിമോഴ്സ് ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു പാസേജിലൂടെ, ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ പറയുന്നത്. വെൻ ഹി ഡൈഡ് ദോ ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ ഡൈഡ് ഗ്രേറ്റ് വൈൽ അഗോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡെത്തിനെ റെമിനിസൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഒരു സെൻറ്റൻസും കൂടെ ഉണ്ട്. സച്ച് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ദർ ഇസ് ബിറ്റ്വിസ്റ്റ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു വലിയ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കാലഘട്ടം, അത് മാത്രമേ നമുക്കിടയിലുള്ളൂ അല്ലേ. ജനനവും മരണവും അതിനിടയിലുള്ള ചെറിയൊരു ജീവിതം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളൂ. ലിവ് ഇൻ ദ മൊമെൻറ്റം. അപ്പോൾ ആ മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, മാധവിക്കുട്ടിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് സ്നേഹം കിട്ടണം, പ്രകടമായി തന്നെ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകടമായിട്ടത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏലിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് പെർമനൻറ്റ് ആബ്സെൻസ് ഓർ ദാറ്റ് immortal vacuum that is created by John Lamb, that caused a kind of depression in the mind of Elia. And death too, it is unknowable, it is uncertain alle. Life uncertain aanu, death adilere uncertain aanu. The soul of first Alice looked out at her eyes with such reality of representment that I came in doubt. ഇത് നമ്മൾ എസ്സേ എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. The soul of first Alice. സി, ലാംബിൻ്റെ ലവറിൻ്റെ പേര്, ലാംബിൻ്റെ ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലവ് അഫെയർ അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവറിൻ്റെ പേര് ആൻ സിമൺസ് എന്നതാണ്. ആൻ സിമൺസിന് ലാംബ് കൊടുക്കുന്ന, ലാംബിൻ്റെ എല്ലാ എസ്സേസിലും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫിക്റ്റേഷ്യസ് നെയിം, ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ലാംബിന് കൊടുക്കുന്ന പേര് ഏലിയ എന്നാണ്. സ്വയം അദ്ദേഹം എസ്സേസ് എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഏലിയ എന്നുള്ള പേരിലാണെങ്കിൽ തൻ്റെ കാമുകിയെ ആലിസ് വിൻഡർട്ടൺ എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ എസ്സേകളിൽ, ഒരു എസ്സേയിലല്ല, ഇപ്പോൾ കസിൻ ബ്രിജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മേരി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിലെ പല കഥാപാത്രങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന വർക്ക്സിലൂടെ, എസ്സേസിലൂടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്, റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആലിസ് വിൻഡർട്ടൺ എന്നുള്ള പേരിലാണ്. അപ്പോൾ ആലിസ് വിൻഡർട്ടണിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളുള്ളത്. എഗെയിൻ സെക്കൻഡ് ആലിസ് ആൻഡ് ജോൺ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എസ്സേയിൽ തന്നെ രണ്ട് ആലിസും ഉണ്ട്, രണ്ട് ജോണും ഉണ്ട്. വൺ ആലിസ് ഇസ് ദ യങ് ആലിസ്, ദ ഡോട്ടർ ആലിസ് ഇസ് മദർ ആലിസ് വിൻഡർട്ടൺ, ദ ജോൺ ദ ചൈൽഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് സൺ ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് ബ്രദർ ഓർ ദെയർ അങ്കിൾ ജോൺ ലാംബ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഹി കുഡ് സീ ദ posture or the same face of his beloved wife Alice Winterton. അതാണ് പറയുന്നത്. The soul of first Alice looked out at her eyes with such reality. He felt that it is his wife who is sitting in front of him. കാരണം അതേ മുഖമുള്ള തൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ, ആലിസിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ ഹിസ് ഡ്രീമി ഡോട്ടർ, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രീം ഡോട്ടർ, her physique, her eyes, everything is her hair, everything appeared to be, or everything created the thoughts or recalled or reminded of his own wife Alice Winterton. അപ്പോൾ ആലിസ് വിൻഡർട്ടൺ is the fictitious name of his lover Anne Simmons, and the daughter's name is also Alice. Okay, but John എൽ എന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എസ്സേയിൽ ബ്രാക്കറ്റിലായിട്ട് ജെയിംസ് ഏലിയ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ എസ്സേ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ബട്ട് ജോൺ ഓർ ജെയിംസ് ഏലിയ വാസ് ഗോൺ ഫോർ എവർ. എസ്സേ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത്. അതായത് ഉറക്കമുണർന്ന് ഈ കുട്ടികളിങ്ങനെ ഫെയിൻറ്റായി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫെയിൻറ്റായി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മെല്ലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആം ചെയറിൽ നിന്ന് ഉറക്കമുണരുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉറക്കം ഉണരുന്നത് ആരാണ്? സ്വപ്നം കണ്ടത് ആരായിരുന്നു? സ്വപ്നത്തിൽ കുട്ടികളെ കണ്ടതും കുട്ടികളോട് കഥ പറഞ്ഞതും ഒക്കെ ആരായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ജെയിംസ് ഏലിയ. കസേരയിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നത് ആരാണ്? ജോൺ ലാംബാണ്, ചാൾസ് ലാംബാണ്, ദ ഓഥർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ആ കസേരയിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോൾ ജെയിംസ് ഏലിയ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും
കഥാപാത്രവും പോയി, കഥയും പോയി, സ്വപ്നവും പോയി, കുട്ടികളും പോയി. എവറിത്തിങ് വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ. ഓട്ടു നൈറ്റിംഗേൽ കീറ്റ്സിൻ്റെ കവിതയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ആശയം കാണാൻ പറ്റും. വിങ്സ് ഓഫ് പോയസി, കവിതയുടെ തേരിലേറി ഇങ്ങനെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കവി പെട്ടെന്ന് ഫൊർലോൺ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ, ഒരു മണിയടി പോലെ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഉണരുന്നുണ്ട്. സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വീണ്ടും പോകാറുണ്ട്, സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മുഴുകാറുണ്ട്, സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണോ? അല്ല. ബിക്കോസ് റിയാലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ഡൂയിങ് ഗുഡ് ഫോർ us. There will be miserable part in it, mysterious part in it, very difficult or atrocities in it. So we don't want to live in a fever and fret world. We want to be in a happy, in a dreamy state life, in a dreamy world. അപ്പോൾ ആ ഒരു വേൾഡിലേക്ക്, റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ആ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ജെയിംസ് ഏലിയ. ഹി ഈസ് ഗോൺ ഫോർ എവർ. ദ ക്യാരക്ടർ, ദ ഫിക്ടീഷ്യസ് ക്യാരക്ടർ, ഹി ഈസ് ഗോൺ ഫോർ എവർ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് മീ, ചാൾസ് ലാം, ഹു ഈസ് ഡ്രീമിങ്. റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് ആ ഒരു വാചകം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ essay. So first we can move on to the characters in the essay. I think it will be a boring repetition that if I be repeating all the characteristics and all that. Hope you could be able to recall the different characters and their characteristics. Who are the major characters of the essay? Mrs. Field, yes, the central character we can see as Mrs. Field, their grandmother. ആ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഥയെന്നും പറയാമല്ലോ അല്ലേ, ഒരു കഥരൂപത്തിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചാൾസ് ലാം ഈ ഒരു എസ്സേ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൽ വരുന്ന കുട്ടികളോട് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ളത് മിസ്സസ് ഫീൽഡാണ്. ദെയർ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ, ജെയിംസ് ഏലിയാസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. She is a very capable woman, very spirited, high-spirited, devoted, religious, culturally and morally uprighted woman and all that. She is very tall. She is a dancer who was affected with cancer. അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് അവർ ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതും, നല്ല ഉയരമുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു, പക്ഷേ ക്യാൻസർ വന്ന് അവരാകെ ബോഡിയൊക്കെ ഫിസിക്കലി ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ബോഡി ബെൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാൻഡ് മദറാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ. ഹു ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ? Important one, John Lamb, അല്ലേ, brother of James Elia. John Lamb, again same like the favorite of Mrs. Field, അല്ലേ. ബാക്കി എല്ലാ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനും എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ്, ജനറസ് ആണ്, ലവബിൾ ആണ്, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും she is fond of, their grandmother is fond of John Lamb because he is very brave, handsome, again spirited, full of zeal and passion, everything. So അദ്ദേഹത്തെയാണ് കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചാൾസ് ലാംബ് ആ എസ്സേയിൽ വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ കിങ്. അപ്പം അത്രയും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൗഢിയുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിട്ടൊരു ഒരു വെരി എലക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ജോൺ ലാംബിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം ജോൺ ലാംബിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. വൺ ഇസ് വെൻ ദ ബിഗിനിങ് വെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ജോൺ ലാംബ്, ഹി ഈസ് എ വെരി enthusiastic, very energetic person, but when the description ends we can see John Lamb as weak and became just like James Elia as lame-footed. അല്ലേ, വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാജിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെത്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്. കാലൊന്നും വയ്യാതെയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെത്തിനെ കുറിച്ചും സംഭവിക്കുന്ന മറ്റ് ആ പെയിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾ കരയുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. സോ തുടങ്ങുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ ഫുൾ ഓഫ് സീലൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രാജിക് നോട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ജോൺ ലാംബ്, ദ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ. And the third one is James Elia itself, who is the narrator of the story, the children's father, husband of Alice Winterton, and he is just a fictitious character by Charles Lamb, always a fictitious, or as we mentioned, Charles Elias Elia, പെൻ നെയിമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ ജെയിംസ് ഏലിയയുടെ അമ്മാമ്മയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിസ്സസ് ഫീൽഡ്. ജോൺ ലാംബിൻ്റെ ബ്രദറാണ്, ലെയിം ഫൂട്ടഡ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞെന്തായിരുന്നു, he is busy in his mind, but by body he is very weak and idle. He doesn't consider his brother that much. Still he felt a guilty feeling, or still he felt remorse after the death of John Lamb. And the two children, Alice and John. Who is Alice? പെൺകുട്ടിയാണ് ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ പേരും ആലിസ് ആണ്, കുട്ടിയും ആലിസ് ആണ്.
കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, പല കാര്യങ്ങളിലും അമ്മയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും അമ്മയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ. ഷീ ഈസ് വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ഷീ ഈസ് പാഷനേറ്റ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് മോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസീവ് ഇൻ ദ എസ്സേ. ഇസ് ഇറ്റ്? ജോൺ ലാംബും എക്സ്പ്രസീവ് ആണ്, അവൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വളരെയധികം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ആലിസിലാണ്. വെൻ ചാൾസ് ലാംബ് ഓർ വെൻ ഏലിയ describes her grandmother being a devoted religious person, she stretches her hands just like she is also a pious woman. ഒരു ഭക്തയാണ് താനും എന്ന് കാണിക്കാൻ എന്ന പോലെ തന്നെ അമ്മാമ്മ വളരെ ഭക്തിയായിരുന്നു, ബൈബിളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വെൽവേഴ്സ്ഡ് ആയിരുന്നു, ഒരുപാട് അറിവുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു, വെൽ അക്വൈൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുട്ടിയും കൈ ഇങ്ങനെ വിരിച്ച് ഇവളും ഏതാണ്ടും അതുപോലുള്ള റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായിട്ടൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എസ്സേ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. And John Lamb, as we mentioned, he is also very much depicted in the essay, but not much like Alice. ആ ഗ്രേപ്സ് തിരികെ വെക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അതുപോലെ കുട്ടികൾ കരയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ എവറിവർ വി ക്യാൻ സി ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ജോൺ ഓൾസോ ഇൻ ദ essay, and we know that the name John, it came from their uncle John Lamb. Okay. Then cousin Bridget, when the essay ends, we can see that the cousin Bridget, faithful Bridget, is sitting beside Charles Lamb. Cousin Bridget or faithful Bridget is the sister of Charles Lamb, that is Mary Lamb. That is the name given to, the fictitious name given to Mary Lamb throughout the essays of Elia or throughout the essays of Charles Lamb as Bridget, cousin Bridget. ഇതിൽ cousin Bridget എന്നല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ബ്രിജിത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ എസ്സേ. എന്തൊക്കെയാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? നമ്മളീ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മിസ്സസ് ഫീൽഡ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കലാണ്. ജോൺ ലാംബ് ബ്രദർ തന്നെയാണ് ജോൺ ലാംബ്. ജെയിംസ് ഏലിയ, ആരാണ് ജെയിംസ് ഏലിയ? അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. വി ക്യാൻ ബിഗിൻ വിത്ത് മിസ്സസ് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഗ്രാൻഡ് മദർ. അപ്പോൾ എസ്സേയിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചാൾസ് ലാംബിൻ്റെ ലൈഫിലും ഗ്രാൻഡ് മദർ ഒരു കീപ്പറായിരുന്നു, ഒരു ഹൗസ് കീപ്പറായിരുന്നു, ഒരു ഓൺ ലുക്കറായിരുന്നു. ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ നോർഫോക്ക്. ഇൻ ദ എസ്സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ നോർഫോക്ക്, ബട്ട് ഇൻ ആക്ച്വൽ ലൈഫ്, ഇൻ റിയൽ ലൈഫ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൗസ് ബൈ പ്ലൂമേഴ്സ്. The house is called as Blakesware and it is in Hertfordshire. Hertfordshire എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ബ്ലേക്സ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന വീട്, പ്ലൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീട്ടുകാരുടെ അവരുടെ വീടാണ്, അവരുടെ മാൻഷനാണ് മിസ്സസ് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാൾസ് ലാംബിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. And as like he expresses, his grandmother is a very energetic, passionate person, but it is given in a much decorative and elaborate manner in the essay. കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അല്പം പൊടിപ്പുന്തങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എസ്സേയിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ തന്നെയും വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ള, ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, ജനറസ് ആയിട്ടുള്ള, ലവബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാൻഡ് മദർ തന്നെയാണ് ചാൾസ് ലാംബിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ചാൾസ് ലാംബും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ഒക്കെ അവിടെ ഹോളിഡേയ്സിൽ പോയിട്ട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, അവിടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ആ ഗാർഡൻസും അവിടെയുള്ള ഫ്രൂട്ട് ട്രീസും എല്ലാം ചാൾസ് ലാംബും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എസ്സേയിൽ ജെയിംസ് ഏലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ജോൺ ലാംബ്. ജോൺ ലാംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലിസിൻ്റെയും ജോണിൻ്റെയും, കുട്ടി ആലിസിൻ്റെയും കുട്ടി ജോണിൻ്റെയും അങ്കിളാണ്. ജെയിംസ് ഏലിയയുടെ ബ്രദറാണ്. ചാൾസ് ലാംബിൻ്റെ ബ്രദറായിട്ടുള്ള ജോണിനെയും ആ ഒരു ജെയിംസ് ഏലിയയുടെ ബ്രദറായിട്ട് പറയുന്ന ജോൺ ലാംബും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിലെ ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിംസ് ഏലിയയെ നന്നായി ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഷോൾഡറിലൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണെങ്കിൽ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ജോൺ ലാംബ് വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ചാൾസ് ലാംബിനെയും മേരി ലാംബിനെയും ഒന്നും അധികം നോക്കാതെ, ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ മേരി ലാംബിനെ അസൈലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ലാംബ്. അപ്പോൾ കഥയിലുള്ള കഥാപാത്രത്തെ എന്താ പറയുക, സ്വന്തം റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്നും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഫിക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എസ്സേയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് എ റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ ഓർ നോട്ട് മച്ച് ഡിവോട്ടഡ് ഓർ ജനറസ്, ബട്ട് ഇൻ ദ എസ്സേ
we can't find a more perfect or more impeccable character than John Lamb. അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അത്രയും രസകരമായിട്ടാണ് ജോൺ ലാമ്പിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത്, ജോൺ ലാമ്പ് എന്ന് എസ്സേയിൽ പറയുന്നത്, അതായത് ജെയിംസ് ഏലിയ എന്ന് പറയുന്ന കാല് വയ്യാത്ത ലെയിം ഫൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള തൻ്റെ ബ്രദറിനെ തോളിലേറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന ജോൺ ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റിയൽ ലൈഫിൽ ചാൾസ് ലാമ്പിനോടായിട്ടാണ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് who will be this lame-footed James Elia? None other than Mary Lamb. വയ്യാത്ത മേരി ലാമ്പിനെയാണ് ജെയിംസ് ഏലിയ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എസ്സേയിൽ കാണുന്നത്. അതേസമയം ആ വയ്യാത്ത ജെയിംസ് ഏലിയയെ തോളത്തേറ്റി എല്ലാ സ്ഥലവും കാണിക്കുന്ന, എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകുന്ന, അത്രയും സ്നേഹമയി ആയിട്ടുള്ള, ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോൺ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ലൈഫിലെ ചാൾസ് ലാമ്പാണ്. who had devoted, who had sacrificed his own family life for the well-being of his sister Mary Lamb. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യവും നോക്കണം. ഒരേ ജോൺ ലാമ്പ് തന്നെ it appears as two different characters. One is the same brother John Lamb, his own brother, Charles Lamb's brother, John Lamb ആയിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. But the difference is that in real life he was not a responsible character, but in the fiction or in the essay he is a responsible character. And considering the next part, we can see that Charles Lamb is depicted as John Lamb in the essay, and the James Elia, it is none other than Mary Lamb. And we can move on to the next character, Alice. ആലിസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഏതൊരു കഥയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ, ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ്, ഇസ് ഇറ്റ്? സോ ആ ഒരു ഡ്രീം, ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫാൻറ്റസി സ്റ്റോറിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസും ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു പേരെടുക്കുമ്പോൾ ആ പേരിന് ഒബ്വിയസ്ലി ദ നെയിം ആലിസ് വിൻറ്റർട്ടൺ ഇസ് ഗിവൺ ടു ദ ലവർ ഓഫ് ചാൾസ് ലാമ്പ്, ആൻ സിമൺസ്. എന്നാൽ തന്നെയും ആലിസ് എന്നുള്ള പേര് കുട്ടിക്കും കൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ, ബിക്കോസ് ആലിസ് ആൻഡ് ജോൺ ദേ ആർ ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രീം ഡോട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസും കൂടെ ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് കൂടെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡ്രീം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷനും കൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓൾസോ റിസംബിൾസ് ആലിസ് വിൻറ്റർട്ടൺ. റിയൽ ലൈഫിൽ ആൻ സിമൺസിനെ കാണിക്കുന്ന ആലിസ് വിൻറ്റർട്ടണും കൂടെ ആ പേരിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കാം. ദെൻ ജോൺ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ചാൾസ് ലാമ്പിൻ്റെയും ബ്രദറായിട്ടുള്ള ജോൺ ലാമ്പിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ചാൾസിനെ തന്നെയും ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ജോൺ ലാമ്പ് എന്നുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആലിസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, വീണ്ടും പറയുന്നു, ആൻ സിമൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാൾസ് ലാമ്പിൻ്റെ ലവറിനെയാണ് അവിടെ ആലിസ് വിൻറ്റർട്ടൺ എന്നുള്ള പേരിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. റെസിപ്രോക്കേറ്റഡ് ലവ് ആണ്, ഫെയിൽഡ് ലവ് ആണ്. ഹീ പ്രപ്പോസ്ഡ് ദിസ് ലേഡി ആൻ സിമൺസൺ, ബട്ട് ഷീ പ്രിഫേർഡ് someone else called ബാർട്രം. ബാർട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളെയാണ് അദ്ദേഹം ആൻ സിമൺസ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. റിയൽ ലൈഫിൽ ചാൾസ് ലാമ്പിനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. 7 വർഷത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ആ ഒരു എസ്സേയിൽ പറയുന്നത്. 7 years ഓഫ് കോർട്ടിങ്, ലവ് അഫെയർസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. റിയൽ ലൈഫിലും ചാൾസ് ലാം ഹാഡ് എ ലവ് അഫെയർ വിത്ത് ദിസ് ലേഡി കോൾഡ് ആൻ സിമൺസ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് 7 years. ബാർട്രം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എസ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട്, വി ആർ നോട്ട് യുവർ ചിൽഡ്രൻ. വെൻ ദ ചിൽഡ്രൻ ഫെയിൻറ്റ്സ് ദേ സേ ദാറ്റ് we are not your children, we are not the children of yours by Charles Lamb or by Alice, we are the children of Bartram, or we are not the children of nobody, we are nothing, we are just your illusion, we are just your dream എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയും കുട്ടിയല്ല, ഞങ്ങൾ ബാർട്രമിൻ്റെ കുട്ടികളാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് റിയൽ ലൈഫിൽ ആൻ സിമൺസ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാർട്രത്തിൻ്റെ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങളെന്ന് കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ അവർ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ആരുടെയും കുട്ടികളല്ല, വി ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന നിങ്ങളുടെ വെറും ഭാവനയിലുള്ള, ഇമാജിനേഷനിലുള്ള, നിങ്ങളുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ള വെറും റെപ്ലിക്ക മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ അവർ ലാസ്റ്റ് ഫെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സോ ബാർട്രം, ദ നെയിം ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബാർട്രം ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ who married Anne Simmons, the lover of Charles Lamb in the real life. ആ പേര്, ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ എസ്സേയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് ബാർട്രത്തിൻ്റെ പേരും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ലെയിം ഫൂട്ടഡ് ബോയ്, അതിലെ ലെയിം ഫൂട്ടഡ് ബോയ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഏലിയ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മേരി ലാംബ് ആൻഡ് അങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസിനെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് അതിലെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ചാൾസ് ലാംബിൻ്റെ റിയൽ ലൈഫിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും ആളുകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എസ്സേയിലും വരുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളോട് കൂടെ മിനുക്കി പണിതെടുത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വളരെയധികം ഒരു റീഡറിനൊരു ഇൻറ്റിമസി ഓഥറിനോട് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എസ്സേയാണ്, ഒരു പേഴ്സണൽ എസ്സേയാണ് ലാംബിൻ്റെ ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ എ റെവറി. ഇനി ചെറിയ 2 ടോപ്പിക്കും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്താം. ഓക്കെ, ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ. ഇതിലെ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പേഴ്സണൽ എസ്സേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി സബ്ജക്റ്റീവ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി എക്സ്പ്രസിങ് മൈ ഐ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇന്നമോസ്റ്റ് ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ഒരു സോളിലോക്കിയായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ആത്മഗതമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ കുറേ ഓർമ്മകളായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ആലിസിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഹീസ് as in a soliloquy statement he says that okay is it the first Alice am I looking at എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആത്മഗതവും ഒക്കെ ചേർത്ത് ചാലിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേ നമുക്ക് തരുന്നത്. ചാൾസ് ലാംബിൻ്റെ എസ്സേയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും കൂടെ അതാണ്, അതും കൂടെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാം. While hearing the term essay we may think something intellectual, political or religious ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടീവോട് കൂടെ എഴുതുന്ന ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക. പേഴ്സണൽ എസ്സേസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. പേഴ്സണൽ എസ്സേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംബിൻ്റെ എസ്സേയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഫിക്ഷൻ, ടെയിൽ, ഡയറീസ്, എസ്സേ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് അല്ലേ. ഒരു എസ്സേ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു എസ്സേ ആയിട്ടുമല്ല ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, അതൊരു ഡയറി കുറിപ്പ് പോലെയോ ഒരു കഥ പോലെയോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് ആ ഒരു മാൻഷനെ കുറിച്ചും ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ we feel that okay we are going through a story and all that. സ്റ്റോറി പ്ലോട്ട് പോകുന്ന പോലെയാണ് ആ ഒരു എസ്സേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് ഡയറി ആണോ, ചാൾസ് ലാംബ് എഴുതിയ ഡയറി ആണോ എന്ന് തോന്നും. അല്ല. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഒരു എസ്സേ എന്നുള്ള പെർഫെക്റ്റ് പക്ക ഫോമാറ്റിലല്ല. ഹി യൂസസ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ അതർ ലിറ്റററി ഫോംസ് ഇൻ ടു ഹിസ് എസ്സേ which create a sort of intimacy among the readers that's why E.V. Lucas, you may know him if you had read Prose. Obviously you might have studied Prose in the writer E.V. Lucas ആണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് the most lovable in the literature. ഏറ്റവും ലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് ലാംബിനെ എല്ലാവരും കാണുന്നത്. Some others call him as the prince of English essays. We have a father and we have a prince. രാജകുമാരനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ പട്ടങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മൊണ്ടെയിൻ, വി മെൻഷൻ മൊണ്ടെയിൻ, മൈക്കൽ ഡെ മൊണ്ടെയിൻ. എസ്സേസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചൊരു പേരായിരുന്നു മൈക്കൽ ഡെ മൊണ്ടെയിൻ, ദ ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റർ, ദ ഫ്രഞ്ച് റിനൈസൻസ് റൈറ്റർ ഹൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബേക്കൺ. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ എസ്സേസിലെ ഏറ്റവും പയനിയറായിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ബേക്കൺ, ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കണും ചാൾസ് ലാംബും അതുപോലെ ഒത്തിരി ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് റൈറ്ററായിട്ടുള്ള മൊണ്ടെയിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ലാംബിൻ്റെ എസ്സേസിന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മൊണ്ടെയിൻ്റെ എസ്സേനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഹീ ടേക്ക് ഇൻസിഡൻസ് ഫ്രം ദ റിയൽ ലൈഫ് അല്ലേ. ആളുകളുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ്, അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്സ്, അത്തരത്തിലുള്ള ഡെയിലി ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റി, എവറി ഡേ ലൈഫാണ് മൊണ്ടെയിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ എസ്സേസിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലാംബിൻ്റെ എസ്സേ വായിക്കുമ്പോഴും വി ക്യാൻ ഫീൽ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മൊണ്ടെയിൻസ് എസ്സേ ഇൻ ലാംബ്സ് എസ്സേ വൈൽ ഗോയിങ് ത്രൂ ലാംബ്സ് എസ്സേ. ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഒരു സെൽഫ് റെവലേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള, ഒരു കൊളോക്കിയൽ വോയിസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തിരുന്ന് ആരോ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേ ഫോമാറ്റ്. And when he uses certain terms, that's also very rhythmic, or he uses homophonic words in the essay as she was a dancer and she died of cancer. Two homophonic words are placed in a sequence, is it? വളരെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് ഡാൻസർ, ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ഫേസാണ്. ഒന്ന് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള, വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയും പറയുന്നു. ഒന്ന് വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള, ഫ്രജൈൽ ആയിട്ടുള്ള, ട്രാജിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ രസകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളത് I missed his kindness, I missed his closeness and wished him to be alive again. I missed his kindness, I missed his closeness and wished him to be alive again. ജോൺ ലാംബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എനർജിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അഭാവം, ആ ഒരു വാക്വം,
ആ ഒരു സ്പേസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ഋതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള രസകരമായിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് നമ്മുടെ ചാൾസ് ലാമ്പിനുള്ളത്. ആൻഡ് ഹി മെൻഷൻസ് certain other terms which I have to mention here too, that is about Lethe river. ഈ ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ പറഞ്ഞ് അവർ യാത്ര പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, വി ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യുവർ വി ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അല്ല, വി ആർ ദ അൺകോൺഷ്യസ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ്, വി ആർ നോട്ട് ദ റിയൽ ചിൽഡ്രൻ ബിക്കോസ് യു ആർ എ ബാച്ചിലർ അല്ലേ, ഇയാൾ ബാച്ചിലറാണ്, ഇയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, സോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊന്നുമല്ല, വി ആർ ജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഒബ്ലീവിയൻ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒബ്ലീവിയൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ലഥേ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്, ആ വാചകം ഇങ്ങനെയാണ്, വി ആർ നത്തിങ് ലെസ് ദാൻ നത്തിങ് and dreams. We are only what might have been and must wait upon the tedious shores of Lethe millions of ages before we have existence and a name. നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയുടെ നിങ്ങളുടെ മറവിയുടെ ആ ഒരു റിവർ ലെഥെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലുള്ള ഒരു റിവറാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അണ്ടർ വേൾഡ് റിവർ, പാതാളത്തിലുള്ള ഒരു റിവറാണ്. ആമലോസ് പൊട്ടാമോസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റിവർ. ലഥേനെ ഒരു ഗ്രീക്ക് സ്പിരിറ്റായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗ്രീക്ക് റിവറായിട്ടാണ് നമ്മൾ പല കവിതകൾ, കീറ്റ്സിൻ്റെ ഒത്തിരി കവിതകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിക്കൽ റിവറിൻ്റെ ആ ഒരു മെൻഷനിങ്, ആ ഒരു പരാമർശം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണശേഷം വരുന്ന ഇനി എന്താ പറയുക ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സോൾസ്, സ്പിരിറ്റ്സ്, അവരെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിവറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കണം. റിവറിൽ നിന്ന് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, അവരുടെ പാസ്റ്റൊക്കെ ഇറേസായി പോകും, അവരുടെ ഭൂതകാലം, അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു, അവർ ആരുടെ മകളായിരുന്നു, എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പോവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ സോൾ ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. പുതിയൊരു ആത്മാവായിട്ട്, ആത്മാവിൻ്റെ ലോകത്ത് അവർ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, പഴയ കാലത്തെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരും അതുപോലൊരു ഭൂതകാലത്തിൽ, അതുപോലൊരു അൺകോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഒബ്ലീവിയൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ്, ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുന്നവർ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ പോകുന്നത്. സോ ലെഥെ റിവർ, ദാറ്റ് ലെഥെ ഷോസ് ഓഫ് ലെഥെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെൻഷനിങ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ലെഥെ റിവർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിക്കൽ റിവർ, റിവർ ഓഫ് ഒബ്ലീവിയൻ, മറവി, ഫോർഗറ്റ്ഫുൾനെസ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ബ്രിജിത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബാച്ചിലർ ആം ചെയർ, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കഥയെ കുറച്ചും കൂടെ ഹ്യൂമറസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ബാച്ചിലർ ആം ചെയർ, ഞാൻ എൻ്റെ ബാച്ചിലർ ആം ചെയറിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു ആം ചെയർ ഇല്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം അവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട്, ബാച്ചിലർ ആം ചെയർ. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു കമ്പാരിസണും വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് കമ്പാരിസൺ? ഈ വീട്ടിലെ നമ്മൾ എസ്സേ അനാലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഈ വീട്ടിലെ കുറേ ഓർണമെൻറ്റ്സ്, കുറേ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹോം ഡെക്കറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനുടമസ്ഥൻ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അയാളുടെ പുതിയ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്ലേസിങ് ദ ടൂംസ് ഇൻ യുവർ ഡ്രോയിങ് റൂം എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ശ്മശാനം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രേവ് എടുത്തിട്ട്, ശവകുടീരം എടുത്തിട്ട് ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അതുപോലെയായിരുന്നു ഈ പഴയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി പുതിയ വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഓഫുള്ളായിട്ടാണ് തോന്നിയതെന്ന് അദ്ദേഹം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ വളരെ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ എസ്സേയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പത്തറ്റിക്കലായിട്ടാണ്, ഒരു സാഡ് ടോണിലാണത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ എസ്സേയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഐഡിയ, ഹ്യൂമർ ആൻഡ് പാത്തോസ് ഇൻ ചാൾസ് ലാംസ് എസ്സേ. വി ഡിസ്കസ്ഡ് വൈൽ ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ പോലെ അല്ലേ, തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എടുത്തിട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് ആളുകളിലേക്ക്, പട്ടിണിയാണെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യമാണെങ്കിലും എന്തൊരു വിഷമമാണെങ്കിലും അതൊക്കെ വളരെ ഒരു നർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുക. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എസ്സേയിലും കാണുന്നത്. വളരെ സ്പിരിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നു. ദിസ് എസ്സേ ഈസ് എ ജേർണി ത്രൂ ദ ഗുഡ് ഓൾഡ് ഡേയ്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ends in a tragic tone, death, separation, suffering and all that. And Mrs. Fieldൻ്റെ ഡെത്ത് ആണെങ്കിലും ക്യാൻസർ മൂലമാണ്, സഫറിങ് വരുന്നുണ്ട്, പെയിൻ വരുന്നുണ്ട്, ഡെത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ജോൺ ലാമ്പിൻ്റെ ആണെങ്കിലും he died in an early age, again with pain and sufferings and struggles and all that. ആൻ സിമൺസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും ഒരു അൺറെക്വിറ്റഡ് ലവ് ആണ്, ഒരിക്കലും നടക്കാതെ പോയൊരു സ്വപ്നമായിട്ട് അതിങ്ങനെ അല്ലേ, തിരിച്ചു കിട്ടാത്തൊരു സ്നേഹമായിട്ട് അതിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആൻ സിമൺസ്. ആൻഡ് ചാൾസ് ലാംബ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഹീ ഈസ് നോട്ട് മാരീഡ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ എസ്സേ വാസ് ജസ്റ്റ് എ റെവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വായനക്കാർക്കും ഒരു ചെറിയൊരു സങ്കടം, ഒരു നേർത്ത നോവ് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്.
ആൻഡ് ഹ്യൂമർ ആസ് വി മെൻഷൻ ഡ്രീം ആയതും ആ ഡ്രീം ലൈക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ലിറ്റററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രം സാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഒരു സ്വപ്നമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഏതൊരു ഭാഗത്തോടെ ചിന്തിച്ചാലും വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് is a masterpiece. Dream Children I Reverie is a masterpiece work of Charles Lamb, and it's a very wonderful work to be noted in the world of literature. So hope you enjoy Dream Children. In the next class I'll be coming with a new person with a new topic. Thank you. Till then, take care. Bye.